स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। बेटे अपने इकांगियाँ शुरू कीतियां हुई सीगियां BA फस्ट ईयर सैकेंड सैम दियां इकांगी यात्रा दे विचों अज आपां 6वीं इकांगी करांगे आप बीती। ठीक है जी। इस दे जिहड़े नाम है आप बीती, इस दे लई यही ढुकमा क्यों है, आपां पहलां इस दे बारे डिस्कस करांगे कि इसका नाम आप बीती ही क्यों है। इस दे विच जिहड़ी कहानी है वो एक दुकानदार दी है। ठीक है जी, जो बहुत ईमानदारी दे नाल अपना काम करता है। उस दुकानदार दी एक आप बीती दी ही झाकी उस दे नाल जो बीतती है पूरे दिन दे विच उसदी एक झाकी पेश की गई है कि किस तरह उसनूं पूरे दिन दे विच किहड़ी-किहड़ी समस्यावां दा सामना करना पैंदा है। सो इस कारण ही इस इकांगी का नाम की है आप बीती रखा गया। सो आओ आपां इस दे विषय की गल करते हैं। विषय तो पहला जेकर गल करिए कि इस इकांगी को लिखण का उद्देश्य की सी, इसका उद्देश्य यही है कि कहते भी इसका उद्देश्य की है कि एक जिहड़े चंगे दुकानदार हुंदे ने उन्हां दे जीवन की झाकी नूं पेश करके कि जो ईमानदार वधिया दुकानदार हुंदे ने उन्हां नूं पेश करके पाठकां नूं ये दसना चाहुंदा है इकांगीकार कि हर एक दुकानदार चोर बेईमानी ते अपनिਆਂ ਦੀ छिल लाउण वाला नहीं हुंदा। सगों कुछ दुकानदार अजिहे भी होंदे ने जो हक की कमाई खान, चंगा माल वेचण ते जायज़ मुनाफा लैण च ही रुचि रखते हैं। तो वह सेल टैक्स दे विच चोरी करन जां किसी छाबे वाले तो थड़े का किराया भी नहीं लैना चाहुंदे। इस करके सानू हर एक दुकानदार नूं शक ते अपमान की नज़र नाल नहीं देखना चाहिए। सो इस दे विच इकांगीकार नूं ये चाहिए कि वह गल स्पष्ट करता है कि दुकानदारी के किते नूं बदनाम करने वाले असल दे विच ओह दुकानदार ने जिहड़े जायज़ जां नजायज़ ढंग नाल मुनाफा खट्टण च दिलचस्पी रखते हैं। यही इसका उद्देश्य है दसना कि कुछ दुकानदार ही होंदे ने जिहड़े दूजे नूं बदनाम करते हैं क्योंकि वह खुद गलत ढंग नाल कमाइयां करते हैं। तो एक ईमानदार जो चंगा ग्राहक दुकानदार है उसका जीना दुभर करते हैं। सो इस तरह इस दे विच दुकानदार की ही कहानी है जिस दे नाल दिन दे विच बहुत कुछ वापरता है। उस दे आधार पर इसका नाम की है आप बीती रखा गया। पहला आओ आप इसका विषय वस्तु पढ़ांगे कि जिहड़ी आप बीती इकांगी गुरचरण सिंह जसूजा की रचना है। इस इकांगी का विषा उस दुकानदार की आप बीती है जो मुनासिब लाभ लैके अपने गाहकों को सौदा वेचना चाहुंदा है भी, पर इस दे बावजूद जिहड़े गाहक ने उसनूं चोर ते नजायज़ लाभ खट्टण वाला समझते हैं। इस तो इलावा बाजार के विच छाबड़ियां वाले मीह ते इंस्पैक्टर आदि उसके काम दे विच खामखा रुकावटां खड़ियां करते हैं। इकांगी विच असीं देखते हाँ कि सब तो पहला एक केलिया वाला दुकानदार दी दुकान का सारा राह रोक के बैठ जाता है जिसनों वह बड़ी मुश्किल नाल उठालदा है क्योंकि वह होरना दुकानदारां वांग किसी छाबे वाल तो किराया लैके अपनी दुकान की मोहरे नहीं बिठाउणा चाहुंदा क्योंकि उसनूं अजिही कमाई पसंद नहीं। फिर वह एक कुड़ी नूं ओमेगा क्रीम की थां अपनी जिम्मेवारी ते कोई होर क्रीम दे के 1 रुपया कमाउंदा है, पर दूजा दुकानदार उसकी कीमत 8 आने घट दस के उसके गाहक नूं तोड़न की कोशिश करता है। फिर वह कुड़ी ओमेगा क्रीम की थां सो इस तरह उस गाहक की नज़रों के बुरा बना दिंदा है। फिर एक नवा विआहिया जोड़ा सैर करन आउंदा है ते पर्स वेखण तो मगरों बहाने नाल बाहर निकल जाता है। फिर एक इस्त्री उसकी किसी सलाह वाल ध्यान न दिंदी हुई अपनी मर्जी का समान कढ़ाउंदी है, पर एरो बिंदी जिहड़ी तीर वाली बिंदी है एरो बिंदी ना मिलन ते सब कुछ छड्ड के गुस्से नाल चली जाती है। तो वह समझण का यतन नहीं करती कि दुकान चों कोई चीज़ मुक्की भी हो सकती है। उसके जान तो मगरों बदल गड़गड़ करन लगते हैं तो लोग घरां नूं दौड़न लगते हैं जिस नाल कि उसकी दुकानदारी ठंडी हो जाती है। फिर इन्ने नूं एक बुढ़ी आके उस तो अठियानी का साबन काफ़ी झगड़े मगरों 4.5 आने विच लैना चाहुंदी है ते नाल ही दुकानदार नूं बेलिहाज कह के जो मूँह आया बोलती है। दुकानदार द्वारा इन्ने पैसों के साबन की टिक्की ना देन ते वह चली जाती है तो उसके जान तो मगरों दुकानदार नूं उसके हत्तक भरे रवैये का बहुत दुख हुंदा है। फिर एक गाहक उस तो बनैना इस करके नहीं लैंदा क्योंकि उसने उसकी कीमत होलसेल मार्केट तो 2 आने वध दसी सी। दुकानदार गुस्से दे विच उसनूं होलसेल मार्केट जाण लई कह दिंदा है। फिर उसका एक पुराना दोस्त आके उसनूं कहंदा है कि उसका सौदा इस करके नहीं लैंदा क्योंकि वह उसनूं सौदा वेचण दे समय रियायत नहीं करता तो उसका रवैया देख के उसनूं लोकां दी इह गल सच जापदी है कि दुकानदार किसी का लिहाज नहीं करते। वाकफ खारा दी वह बधेरे छिल लाउंदे हन भी जिन्हां नाल जान पछाण हुंदी उन्हां दी ज़्यादा
ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਤਲਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ, ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਜਾਈ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਰੱਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਲ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਲਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੋਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਛਾਬਾ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਟੜੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਏਜੰਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੌਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਾਲ ਹਰ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਏਜੰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਓਨੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਓਮੇਗਾ ਬਲੀਚ ਕਰੀਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਕਰੀਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਓਮੇਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਆਨੇ ਬਚਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨਾਈਲਨ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 22.5 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਸ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੱਕ ਵੜਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਸ ਲਵੇ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲਡਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਸਤਰਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਲਡਰ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਇਸਤਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਨਾਈਲਨ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਿੰਦੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਉਸਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲੂ ਹਟਵਾਨੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2.5 ਰੁਪਇਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਠਿਆਨੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਆਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੁੱਢੀ ਉਸਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ 4.5 ਆਨੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ 4.25 ਆਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 8 ਆਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੇਵਲ 2 ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਸਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖਾਮਖਾਹ ਹੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਆਪਣਾ ਖਰਚ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਨੈਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ 2 ਰੁਪਏ 2 ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਬਨੈਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਬਨੈਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੜੀ ਰੱਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਜਗਦੇਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਝੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਗਦੇਵ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਅ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਗਦੇਵ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਕਫ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੁਰਾਹੀ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਲ
ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 13ਵਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 15-20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਏਜੰਟ, ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਪੀਤੇ ਵਾਲਾ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।